کراچی گرینڈز الائنس کی جنرل میٹنگ بروز اتوار 5 مارچ 2023 کو مرکزی آفس میں ہوئی۔ میٹنگ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ کراچی کے تمام لوگوں سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ ایک ہیں، لیکن ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ کراچی کی مردم شماری میں اصل حقائق سامنے لائے جائیں، عارضی پتے کا حامل افراد کو بھی کراچی کا شہری لکھا جائے۔ ہماری آئندہ انتخابات اور کراچی کی گرینڈ الائنس کی ایک اہم سیمینار پر لائے عمل ترتیب دینا تھا۔ میٹنگ میں شامل کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے۔ جی السلام علیکم، میرا نام انجینئر وسیم فاروقی ہے۔ کراچی گرینڈ الائنس کا میں ممبر ہوں اور کئی سالوں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ جو ہے کراچی کا ہے وہ ایک تو مردم شماری کا مسئلہ تھا کراچی کا، جس میں کراچی کی آبادی کو بہت کم شو کیا گیا ہے۔ کراچی کی آبادی اس وقت 3.5 سے 4 کروڑ کی طرف چل گئی ہے، لیکن کراچی کا اس سے بھی ایک جو ہمارا مسئلہ ہوا تھا وہ کراچی کے حقوق اس وقت سے خراب ہونے شروع ہو گئے جب کراچی کے ایک دارالخلافہ کی حیثیت سے تھا یہ، اس کو یہاں سے شفٹ کر کے اسلام آباد لے جایا گیا ہے۔ ہمارے یہاں رہنے والے جتنے بھی ہیں چاہے کسی بھی قوم سے اس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب کے سب ہمیں پیارے ہیں، چاہے سندھی ہوں، چاہے بلوچی ہوں، پٹھان ہو، کوئی بھی، لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کا ڈومیسائل جو ہے وہ صرف کراچی کا ہو، اس علاقے کا ہو، لیکن جو ڈبل ڈومیسائل رکھتے ہیں اور ووٹ وہاں جا کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ ان کو یہاں پہ یہ حق نہ دیا جائے، وہ پھر وہیں پہ ووٹ ڈالیں، یہاں کا ووٹ نہیں ڈالیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید شہزاد مظہر ہے۔ میں نیشنل کنزیومر موومنٹ سندھ چیپٹر کا صدر ہوں اور UC1 سر سید نارتھ نام آباد کا نو منتخب چیئرمین ہوں۔ آج جو ہماری نشست ہوئی ہے گرینڈ الائنس میں نے شرکت کری اور بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری سماجی تنظیمیں جو ہیں وہ بہت زیادہ باشعور ہیں اور کراچی کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے لیے جو احساسات ہماری ذمہ داران کے ہیں کراچی کے حوالے سے، یہ بہت زیادہ جو ہے اس کی خوشی ہوئی کہ ایسے سوچنے سمجھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہمارا بھی یہ ایجنڈا ہے کہ اس وقت کراچی کے اندر یا بلکہ سندھ کے پورے سندھ کے اندر جو مہنگائی ہے اس کے سارے تانا بانا حکومت سے ملتے ہیں۔ اگر حکومت چاہے قیمتوں کو کنٹرول کر سکتی ہے، اگر حکومت چاہے وہ اپنے اسسٹنٹ کمشنر DC کے ذریعے سے یہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکتی ہے، اس لیے کہ جتنی بھی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے وہ کمشنر کرتا ہے۔ اور یہ بات جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ دودھ کے نرخ ہیں، پولٹری کے نرخ ہیں اور بیف کے نرخ ہیں یا سبزیوں کے نرخ ہیں، کمشنر صاحب جو ہیں، ایک مہنگائی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور یہ مہنگائی جو ہے اس پہ ہماری دسترس نہیں ہے۔ یہ انٹرنیشنل پولیٹکس کے مطابق چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کے تحت ہو رہی ہے، لیکن جو مہنگائی کا تعلق جس کا ایسا ہے جو ہم خود کر رہے ہیں اور ہماری سرکار ریاست جو ہے وہ ہمارے پر مسلط کر رہی ہے، تو یہ جو ہے ہم اس کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں، ہم اس کو بھی نہیں کر رہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کمشنر کراچی جو ہے وہ تمام چیزوں کو کرتا ہے، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ ریاست جو ہے اس کا اپنا ایجنڈا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ عوام کا ایک طرف سے خون چوستے ہیں، دوسری طرف سے فیڈنگ کرتے ہیں اور اپنے کاروبار کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے کاروبار چلا رہے ہیں، یہ عوامی فیسیلیٹیشن نہیں دے رہے، عوام کو کوئی جو ہے نا وہ دینے کے لیے مراد تیاری نہیں ہے، اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے وہ ہیں۔ تو اسی لحاظ سے جو مینڈیٹ ابھی کراچی میں ملا ہے بلدیہ کے اندر، وہ پیپلز پارٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تیل کے کنویں کے اندر کسی کو شراکت دار بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے مہنگائی کے خلاف 10 مارچ کو نیشنل کنزیومر موومنٹ کے تحت کراچی پریس کلب میں اسی طرح کا گرانڈ ایک انجمنوں کا ایک پروٹیسٹ رکھا ہے اور ہم اس میں بھرپور جو ہے وہ احتجاج کریں گے حکومت کے خلاف کہ جو مصنوعی
महंगाई हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है उसका तदारुक किया जाए, और रमज़ान मुबारक की आमद है। रमज़ान के ऊपर हर जो है हुकूमत इक़दाम करती है, तो हम ये चाहेंगे कि हुकूमत को मजबूर करेंगे कि रमज़ान से पहले वो पैकेजेस दे, रिलीफ पैकेजेस दे, यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए देना चाहती है या जो तरीक़ेकार है। अब यूनियन कौंसिलें बन गई हैं, तो यूनियन कौंसिल के तहत जो है वो कोई ऐसा प्रोग्राम दे सकते हैं कि हम यूनियन कौंसिल के तहत अपने अपने लोगों को जो है आटे की तकसीम कर दें, या जो महंगी चीज़ें हम उसकी तरसील कर दें। बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये जो है हमारा एजेंडा है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कराची की आवाम से कि 10 मार्च को कराची प्रेस क्लब पे अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए वहाँ पे तशरीफ़ लेके आएँ। ये 4 बजे जो है एहतजाज जो है शुरू होगा इंशाल्लाह वक्त के साथ, क्योंकि माशरा जो है इस वक्त जितना जो बिगड़ जगह अब इसमें डिस्कस करना हमें बिला वजह लगता है, इस वजह से कि करप्शन सब जगह मौजूद है। महंगाई जो है वो खुद साख्ता है। खुद साख्ता इस हवाले से कि अगर असिस्टेंट कमिश्नर जाता है अपने इलाके में किसी पर कोई प्लांटी लगाता है तो थोड़ी देर बाद वही दुकानदार उसको प्राइस बढ़ा देता है, क्योंकि उससे पहले वो पैसे ले जा चुका है। वो कहता है मैं एडजस्ट इस तरह से करूँगा। तो पिसती है आवाम, यहाँ आवाम पिस रही है। कराची में तो ख़ास तौर पे हर चीज़ में महंगाई के अलावा भी है, जॉबें हैं हमारे अंदर, यहाँ ट्रांसपोर्ट का मसला है जो। तो मेरा मकसद ये कहने का है कि हम कराची ग्रैंड अलायंस के साथ इसलिए खड़े में कि ये लोगों की जो जद्दोजहद है और जो ये चीज़ें कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगर ये हो गई पूरी तो हम कराची वालों के लिए, हमारी नस्लों के लिए बेहतर, उससे बेहतर होता चला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद आरिफ मुस्तफ़ा है। मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। इससे पहले मैं जंग और जीव ग्रुप का हिस्सा था। मैं इस जो आज इजलास हुआ है इसमें इस उम्मीद से आया था कि हम कराची के मसाइल पर सराहसल गुफ्तगू करेंगे, और ये माशाल्लाह उम्मीद काफ़ी हद तक पूरी हुई है। यहाँ पे जो लोग मौजूद थे मुख्तलिफ़ तबक़ात के थे, मुख्तलिफ़ नस्लों उम्रों के थे, तो मुख्तलिफ़ डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग थे। उन्होंने कराची के मसाइल पे बात की। यकीनी तौर पर मौजू ऐसा है कि ये 1 घंटे या 2 घंटे की मीटिंग में तो नहीं सिमट सकता, लेकिन जहाँ तक भी मुमकिन था कोशिश की गई कि बात करें, आइंदा का लाएअमल तय करें। इस सिलसिले में असलम खान साहब हमारे जो कराची ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को बुलाया था। मैं अपने शहरी हुकूक महाज को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा था। शहरी हुकूक महाज मेरी एक छोटी सी इंटेलेक्चुअल लेवल की तंजीम है, जिसमें कुछ लोग जो हैं अहले नज़र, अहले फ़िक्र, वो कराची के मामलात पे, कराची के मसाइल पे बात करते रहते हैं। तो मुझे खुशी है कि आज की एक बहुत अच्छी कामयाब मीटिंग थी। बहुत से लोग यहाँ पर आए थे और मुख्तलिफ़ मामलात पे इज़हार ख़याल किया, तबादला ख़याल करने के अलावा आगे का लाएअमल तय किया। अब ये कह रहे हैं कि 12 मार्च को एक प्रोग्राम इन्होंने रखा है आर्ट्स काउंसिल में, तो इंशाअल्लाह वहाँ पे भी जाएंगे और वहाँ पे भी देखेंगे कि लोग क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, और हमारा वहाँ पे जो नुक्ता नज़र होगा वहाँ हम ज़्यादा तफसील। देखिए जी, मरदमशुमारी में ना तो वो इंतहा हो कि सिर्फ मर्दों की हो, ना मर्दुम की हो कि सिर्फ मरे हुए लोगों की भी शुमारी इसमें शामिल कर ली जाए। पाकिस्तान का अलमिया यह है कि बाद औक़ात नहीं गिनने में आते तो आधी आबादी को नहीं गिनते, और अगर गिनने पे आ जाए तो मुर्दों को भी गिन लेते हैं। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जब हम वोट डालने गए तो पता चला कि हमारा वोट तो कोई डाल चुका, और हमें ये पता चला कि जी वो जिसने वोट डाला था वो तो 80 साल का था, मैं 80 साल का तो बहरहाल नहीं हूँ। तो कराची में मरदमशुमारी जो है वो मसला एक तवील अरसे से रही है। 1972 में जब मरदमशुमारी हुई थी वहाँ से ख़राबी का आगाज़ हुआ था, और जो वहाँ पे उस वक्त मरदमशुमारी के ज़िम्मेदार थे होम सेक्रेटरी खान मोहम्मद जोनी, वो नहीं जो वज़ीर आज़म थे, एक और साहब की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने माशाल्लाह गवर्नमेंट में हिरासत के दौरान बयान दिया था और बताया था कि कराची की आबादी निकली तो जो है वो तकरीबन 81 लाख थी, लेकिन हमने उसको 30 लाख कम किया भुट्टो साहब के कहने से, और उसको 81 लाख को 51 लाख किया। तो अगर उस फार्मूले को भी पकड़ लें 81 लाख की आबादी को भी, हालांकि वो भी उसमें कुछ डंडी मार रहे थे, लेकिन अगर 81 लाख की फ़िगर को भी ले लें और कराची के जो आबादी का बढ़ने का तनासुब है जो कि सारे पाकिस्तान से दुगने से भी ज़्यादा है, तो तकरीबन क्योंकि पूरे पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो 3% से कम, 2.3 तक है, और कराची का जो ग्रोथ रेट है वो 6 से 7% सालाना कम से कम है, बात सूरतों में इससे भी ज़्यादा है। लेकिन अगर 6% भी पकड़ लें, उसको सादा कैलकुलेशन कर लें, सन 72 से लेके अब तक तकरीबन 51 साल बनते हैं, 52 साल 51 साल में उस 6% को कंपाउंड के तहत अगर लेकर आप चलें तो कराची की आबादी वैसे ही 4 करोड़ बन जाती है, बहुत आराम से बन जाती है। अच्छा, फिर यह है कि कराची में जो भी यहाँ पे ख़राबियाँ हैं उनको हल करने के लिए कॉस्मेटिक बातें होती हैं। अब हमें देखना है कि हमने इन कॉस्मेटिक बातों को अमल की दुनिया में कब लेकर आना है। कराची के तमाम लोगों से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि जो हमारा प्रोग्राम 12 मार्च को
آرٹس کونسل آف پاکستان میں پاکستان کی معیشت میں کراچی کے کردار میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں 12 مارچ کو 4 بجے آرٹس کونسل آف پاکستان میں ضرور پہنچے. تمام لوگوں کو سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں اور اپنے احباب کے ساتھ پہنچے. پاکستان زندہ باد.